Assalamu alaikum and a very good afternoon to you and all. This is Bangabandhu Cup 2024 International Kabaddi Tournament Season 4 and it's day 6 of the tournament. And today's first match between Kenya and Thailand. And welcome again for the first match of the day. And this will be the big match of the day because Kenya won 3 matches in 3 and Thailand also won 3 matches from 3. So both teams are the big team in Group B. So this will be an exciting match, no doubt about it. And now I would like to invite both teams on the court. Please welcome Team Kenya and Thailand. This is Team Kenya. Please put your hands together for Team Kenya. And this is Team Thailand. Both teams are here. On my right, Team Thailand, and on my left, Team Kenya. 2 times runner-up Team Kenya. And this will be the big match of the day. First match of the day, Kenya versus Thailand. And now both teams are ready on the court. And I am requesting you all present here, please stand for the national anthem of Team Kenya. Thank you so much. And now, the national anthem of Team Thailand. Thank you so much for your attention and cooperation. And now it's time for the official photo session. Both teams, please come forward for the photo session.
This is Team Kenya. And now photo session for Team Thailand. Both teams earned 6 points from 3 matches in Group B. And now it's time for the toss session. And now I would like to invite here in the toss session our guest, Mr. Amjad Hossain Mojnu, Executive Member, Bangladesh Kabaddi Federation and International Kabaddi Referee. Please come for the toss. And here also our match referee, Mr. Ajit. And I'm requesting both captains here, please come here for the toss. Captain of Kenya, Daniel Omondi Odhiambo, and Captain of Thailand, Tanongsak Srihera. Please come here for the toss. Srihera, Captain of Team Thailand, and Daniel Omondi Odhiambo, Captain of Team Kenya. Both captains are here, Daniel Odhiambo, Omondi Odhiambo, and Tanongsak Srihera, Captain of Team Thailand. They're ready for the toss session with our special guest, Mr. Amjad Hossain Mojnu, Executive Member, Bangladesh Kabaddi Federation and International Kabaddi Referee. Okay, please flip the coin. Thailand won the toss. A nice toss coin for winning captain, toss winning captain, specially designed for this tournament, Bangabandhu Cup International Kabaddi Tournament. Thank you so much, Mr. Mojnu. And the news from the center, Thailand won the toss and decided to court first. And back to the combox now. Over to you, Kumar Kolan, KK. থ্যাংক ইউ মোমেন রোহন। সুপ্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আপনাদের সবাইকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে স্বাগতম। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের অনবদ্য আয়োজন বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট 2024। আজকের দিনে প্রথম খেলা, ম্যাচ নাম্বার 23, কেনিয়া ভার্সেস থাইল্যান্ড। কেনিয়ার লাইন আপটা দেখে নিলাম। প্রথম রেডটা কেনিয়া দলের পক্ষে, প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ড। দুটো দলই আগে 3 ম্যাচে পৌনে 6 পয়েন্ট তাদের, এবং এই ম্যাচে যারা জিতবে তারা কিন্তু প্রথম দল হিসেবে কোয়ালিফাই করবে বি গ্রুপ থেকে সেমিফাইনাল। কেনিয়া যারা দ্বিতীয় আসরে রানার্স আপ হয়েছিল এই টুর্নামেন্টে, গত ম্যাচে তারা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ইরাককে হারায় 50-47 পয়েন্টের ব্যবধানে। রেডার থাইল্যান্ডের পক্ষে প্রমোদ সাই সিং গত ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। জাপানকে 34-28 পয়েন্টে হারিয়ে 15 পয়েন্ট জেতে আগের ম্যাচে থাইল্যান্ড। কেনিয়া দলের আক্রমণ, আফ্রিকান দেশ কেনিয়া। একটা সময় কেনিয়ার নাম ছিল ক্রিকেটের কারণে। মার্টিন সুজি, স্টিভ টিকোলো, এডওয়ার্ড টিকোলো, দীপক চোডাসামা, কেনেডি ওটিয়ানো, হিতেশ মোদি, এই নামগুলো, আসিফ করিম। তবে এখন কেনিয়ান ক্রিকেট একেবারেই নিরুদ্দেশ। রেডার প্রমোদ সাই সিং, সরাসরি সম্প্রচার টি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে। আজকে ষষ্ঠ দিন টুর্নামেন্টের 4টি ম্যাচ। আগামীকাল শেষ হচ্ছে গ্রুপ পর্ব। আগামী পরশু দুটি সেমিফাইনাল এবং তরশু ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে 9 দিনের এই আয়োজনটা শেষ করবে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন। পয়েন্ট এসছে কেনিয়া দলের পক্ষে। কেনিয়া এবং থাইল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচ।
এই মুহূর্তে থাইল্যান্ডের আক্রমণ। রেডার চানওয়ে চান খুব ভালো নৈপুণ্য দেখিয়েছেন গত ম্যাচে সেরা খেলার ভান। চানওয়ে চান তাকে দেখছেন দর্শকদের একাংশ। কেনিয়া দল তাদের রেটটা কাজে লেগেছে। নাম্বার 11 ড্যানিয়েল আমান্দি দলীয় ক্যাপ্টেন, সেরা খেলার হওয়ার খ্যাতি রয়েছে এই টুর্নামেন্টে। ডাইরেক্ট লাস্ট দুটো রেড কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে পয়েন্ট নিতে। সুতরাং করো অথবা মরো, যে কোনো একটা সিচুয়েশন, অর্থাৎ এই সিচুয়েশনে যে কোনো একটা কিছু করতে হবে। কেনিয়া বনাম থাইল্যান্ড পয়েন্ট এসছে। কেনিয়া দলের আক্রমণ। কেনিয়া 4 থাইল্যান্ড 1। লেফট কর্নার থেকে রাইট কর্নার দলীয় ক্যাপ্টেন জেমস ড্যানিয়েল ওমান্দি। ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন রেডার প্রতিটা ম্যাচে তিনি লিড দেন দলকে। পাল্টা অ্যাটাক। প্রথমার্ধের খেলা 4-2, কেনিয়া 4 থাইল্যান্ড 2। আরো একটা পয়েন্ট এসছে ইতিমধ্যে কেনিয়া দলের 5। এর মধ্যে রেড করছেন রমত সাই সিং, দলের অন্যতম চৌকস রেডার। রাইট কর্নারে বাকলাইনের ভেতরে পা চালিয়েছেন, পয়েন্টের জন্য সংকেত দিচ্ছেন এবং ইয়েস পয়েন্ট ঘোষণা করেছেন। তবে আমার মনে হয় টিভি আম্পায়ারের কাছে যেতে পারে, তবে সেটা ক্লিয়ার করেছেন যে না, আউট। দেখুন বাকলাইনের ভেতরে প্রথম দফায় না পারলে পরের দফায় কিন্তু ঠিকই তার শরীর স্পর্শ করে। লেখা আছে পয়েন্ট। এই ম্যাচের রেফারি অজিত কুমার ভারত থেকে এসেছেন। শ্রীলঙ্কার আশেলা এবং ভারতের জিতেশ তারা আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশের প্রিন্স স্কোরার, বাংলাদেশের পঙ্কজ তিনি রয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কোরার হিসেবে। আলমগীর হোসেন তিনি রয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কোরার হিসেবে। 3-5 এই মুহূর্তে পয়েন্ট। কেনিয়া 6 থাইল্যান্ড 3। প্রথম ম্যাচ আজকের ষষ্ঠ দিনের। দর্শকদের উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ভালো একটা চান্স, তবে সেটাকে কাজে লাগাতে পেরেছেন কিনা আমরা দেখে নিতে চাই। অ্যাকশন রিপ্লেতে সাই সিং কিছুটা আঘাতপ্রাপ্ত। সাই সিং শেষ মুহূর্তে দারুণ একটা ব্লক, প্রায় ছুটে গিয়েছিলেন, তবে ওই সময়টাই তিনি কিন্তু চোয়ালে আঘাত পেয়েছেন। অতিথি বর্গ আস্তে আস্তে প্রবেশ করছেন আমাদের মাঝে। এই মুহূর্তে 6-6 সমতা, তুল্যমূল্য লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে ম্যাচটা। দর্শকরা আসছেন, আজকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন, সুতরাং অন্যান্য দিনের তুলনায় রোহন আজকে কিন্তু দর্শক বাড়বে। ওয়েলকাম জানাচ্ছি এই মুহূর্তে মোমিন রোহনকে। ধন্যবাদ কুমার কল্যাণ। আজকের দিনের ফার্স্ট ম্যাচ আমরা সাবেক এমপি এবং সঙ্গীত শিল্পী মমতাজ বেগমকে আমরা দেখলাম আজকের আমাদের অতিথি মঞ্চে তিনি আসন গ্রহণ করেছেন। এবং যেই ম্যাচটা কুমার কল্যাণ বলছিলেন, কেনিয়া এবং থাইল্যান্ড বি গ্রুপের আমার মনে হয় যে সবচেয়ে এক্সাইটিং ম্যাচ এটা। বি গ্রুপের সবচেয়ে
কম্পিটিটিভ ম্যাচ হতে যাচ্ছে, কেননা এই দুটো দলই প্রথম 3টা করে ম্যাচেই তারা জিতেছে। কেনিয়াও 3 ম্যাচে জিতে তাদের 6 পয়েন্ট এবং থাইল্যান্ডও তারা 3 ম্যাচে জিতে 6 পয়েন্ট, অর্থাৎ বি গ্রুপের শক্তিশালী দুই দলের লড়াই হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু আমরা পয়েন্টেই দেখতে পাচ্ছি। খুব একটা বেশি পার্থক্য কিন্তু নেই। কেনিয়ার পয়েন্ট 6, থাইল্যান্ডের পয়েন্ট 5। সুপ্রিয় দর্শক, টেস্ট স্পোর্টস নেটওয়ার্কে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কাপ 2024 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট। আজকে ষষ্ঠ দিন এই টুর্নামেন্টের। গতকালকে 6টা ম্যাচ হয়েছে, তার আগের 3 দিন 4টা করে ম্যাচ হয়েছে। সুতরাং সেই হিসেবে 23 নম্বর ম্যাচ আপনারা উপভোগ করছেন, ম্যাচ নাম্বার 23, যেখানে শক্তিশালী দুই দলের লড়াই আজকে, কেনিয়া এবং থাইল্যান্ড। দারুণ একটা আয়োজন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের এবং তারা ধারাবাহিকভাবে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাদের এই আয়োজনটি শুরু হয়েছে এবং মাঝখানে করোনার কারণে একটু গ্যাপ ছিল, তবে করোনার সেই যে ভয়ঙ্কর সময়টা পেরোতে না হতেই আবার সেই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সবকিছু মিলিয়ে একটা খুবই চমৎকার আয়োজন, সাজানো গোছানো পরিপাটি একটা আয়োজন এবং কাবাডিকে একটা ভালো শেপ দেওয়ার জন্য, কাবাডিকে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই ধরনের আয়োজন নিঃসন্দেহে বড় একটা ভূমিকা রাখবে। মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে এবারের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের আয়োজনে এবং ব্যবস্থাপনায়। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি জনাব চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব হাবিবুর রহমান সহ অন্যান্য যারা রয়েছেন এই এক্সিকিউটিভ কমিটিতে যারা রয়েছেন, তারা সবাই মিলে দারুণ আয়োজনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রত্যেক বছর একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। বলতে বলতে কেনিয়া রেইডার কট হয়ে গেলেন, নিজের কোর্টে ফিরতে পারলেন না, একটুখানি ভুল করে বসেছিলেন, অনেকটা ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন, সামনের দিকটা ব্লক হয়ে গিয়েছিল, সেই ব্লকটাকে অতিক্রম করতে পারলেন না, জাম্প করতে পারলেন না, অ্যাঙ্কেল হোল্ড হয়েছিল এবং তারপরে ব্লক, একটা দুর্দান্ত ব্লক। আরো একবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, ও দুর্দান্ত একটা রেইডার কামুওয়েতি, জেমস নামা বা কামুওয়েতি, তিনি কিন্তু সেই যে হোল্ডিং বা যে ক্যাচিং সেটা ছাড়িয়ে বের হতে পারেননি। 3 জন ডিফেন্ডার এই মুহূর্তে ট্যাকেল করতে পারলে সুপার ট্যাকেল হবে। থাইল্যান্ডের রেইডার চেষ্টা করছেন ইনসাইড আউটসাইড লেফট রাইট কভার, সব দিক দিয়ে ব্লক হয়েছে, তবে সহজেই তিনি পেরিয়ে গেছেন মিড লাইনটা। রেইডার, চমৎকার একটা রেইড, কামুনি ইজ দ্য রেইডার। চপন কামনে দেখুন লাস্ট রেটটা বিপজ্জনক জায়গা, ডেঞ্জার জন্য ঢুকে গিয়েছিলেন, তবে তাকে শেষ মুহূর্তে অ্যাঙ্কেল হোল্ডটা কাজে লাগেনি, পাওয়ারটাকে অ্যাপ্লাই করেছেন এবং সেখানে পয়েন্ট এসে গেছে। থাইল্যান্ড 7, কেনিয়া 7। এই মুহূর্তে টাইম আউট পর্ব চলছে। ফোক সংব্রাগে সাবেক মাননীয় সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম এবং তার গানের সাথে আমরা নৃত্য অনুষ্ঠানে দেখেছি অনেকগুলো সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যম দিয়ে, এবং এই মুহূর্তে ম্যাচটা কিন্তু বেশ জমে ওঠার অপেক্ষায়। কেনিয়া দলের কোচ তুঙ্গা সেই অজ্ঞতা, যিনি কেনিয়ান কাবাডিটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অতিথি মঞ্চে আরো অনেকের আগমনটা দেখছি আমরা, চমৎকার এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এবং বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অনেক রাজনীতিবিদ প্রত্যেকে এসেছেন। আমরা প্রথম দিনে দেখেছি, গত কয়েকদিন যাবত দেখেছি, এবং বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন টুর্নামেন্টের আকর্ষণ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিটা ম্যাচের ব্রেকে মনোজ্ঞ নৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, যেটা দর্শক সহ প্রত্যেকে এনজয় করেছেন। আজকেও তার ব্যতিক্রম নেই। 4টা ম্যাচ আজকে, গতকাল অবশ্য 6টা ম্যাচ ছিল। ভালো একটা সুপার ট্যাকেল পয়েন্টের একটা চান্স। প্রমথ সাই সিং একটি ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হন। দুজন মাত্র রয়েছে নিজেদের কোর্টে। কেনিয়া দলের লাস্ট ম্যাচে দুর্দান্ত ফাইট দিয়ে 50-47 পয়েন্টে জয়লাভ করে কেনিয়া। তারা হারিয়েছিল ইরাকের মতন শক্তিশালী দলকে। এই মুহূর্তে রেড কেনিয়া দলের দর্শকদের একাংশ
Amandi Atiano, তবে শেষ পর্যন্ত টাইম ওভার। 7-7 এই মুহূর্তে পয়েন্ট। 12 মিনিট পার হয়ে 13 মিনিটে খেলা গড়িয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত সমান তালে লড়াই করছে দুটো দল। তবে এই মুহূর্তে সমান তালে বললে ভুল হবে কল্যাণ। এই মুহূর্তে কিন্তু কেনিয়া অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, মাত্র দুজন ডিফেন্ডার তাদের কোর্টে। ট্যাকেল করতে পারলে সুপার ট্যাকেল হবে। রেইডার চেষ্টা করছেন, শেষ মুহূর্তে ফিরে এসেছেন এমটি রেইডার। রেইডার ওয়াজ সাইসিং, প্রমোদ সাইসিং। He is a good raider, one of the best raider for Team Thailand. 7-7 equalizer, Thailand 7, Kenya 7. It's Bangabandhu Cup 2024 International Kabaddi Tournament Season 4. Match number 1 of the day. It's day 6 of the tournament. In this season, a raid for Team Kenya. Raider Omondi Etiano! Omondi Etiano got another point for Team Thailand. এই মুহূর্তে উভয় দল পয়েন্ট পাচ্ছে, ব্লকিং পয়েন্টটা যাচ্ছে থাইল্যান্ডের ঘরে। দেখুন বাকলাইনের ভেতরে ঢুকে পা চালিয়েছিলেন, দু দফায় ব্যর্থ হলো, তৃতীয় দফায় কিন্তু ঠিক কট পেয়েছেন। অসাধারণ। তবে একটা বোনাস পয়েন্ট তিনি কিন্তু কবজা করেছেন। 8-8 সমতা। এই জন্য বলছিলাম যে পয়েন্ট টেবিলটা দেখে বলছিলাম যে সমান্তরাল লড়াই হচ্ছে, বাট এই মুহূর্তে ফার্স্ট টাইম লোনা পেয়ে গেল 3টা পয়েন্ট। অল আউট হয়েছে দল। 8-3 11টা পয়েন্ট এসে গেল ফোক সম্রাটে। সাবেক মাননীয় সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম, দেশ এবং দেশের বাইরে প্রচুর জনপ্রিয়তা, এবং আরো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, তাকেও আমরা দেখছি। Obviously মমতাজের কথা আপনি বলছিলেন, তাকে বলা হয় বাংলাদেশি ফোক কুইন। 700 অ্যালবাম যার বের হয়েছে, মিউজিক অ্যালবাম, এবং যে কারণেই ব্যাপক পরিচিত, বিখ্যাত একজন সিঙ্গার, এবং সংসদ সদস্য ছিলেন তিনি। মানিকগঞ্জ 2 আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন এবং অভিনেত্রীও। তার নামে সেই সিনেমাটা তিনি অভিনয় করেছেন, এত চমৎকার অভিনয় যেটা দর্শক মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবং একমাত্র সংসদ সদস্য ছিলেন যিনি সংসদের ভেতরে গান গেয়ে সংসদে যারা ছিলেন তাদেরকেও কিন্তু মনোরঞ্জন করিয়েছেন, এবং সেটা আমরা গত 5 বছরে দেখেছি, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু তার গান শুনে অনেক খুশিও হতেন, আমরা সেটাও দেখেছি। এক্স্যাক্টলি। যাই হোক, এবার খেলায় ফিরে আসি আমরা। এই মুহূর্তে একেবারে নতুন করে শুরু, যেহেতু অল আউট হয়ে গিয়েছিল কেনিয়া। এই মুহূর্তে কেনিয়ার কোর্টে 6 জন অবশ্য রয়েছে। কেনিয়ার রেইড, কেনিয়ার রেইডার ওয়াফুলা, স্যামুয়েল ওয়াফুলা। এবারে কিন্তু সাকসেসফুল রেইড স্যামুয়েল ওয়াফুলার কাছ থেকে। বিগ রেইড, ইট উইল বি আ সুপার রেইড অর নট? 2 points from this raid. Samuel Wafula. Excellent performance from Samuel Wafula. এই মুহূর্তে পয়েন্ট এসছে, দর্শকদের একাংশ প্রত্যেকেই এনজয় করছে। ওয়ানজালা এই মুহূর্তে চাংবেইট, এবং তিনি লাস্ট ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হন। পাঁচজন রয়েছে ডিফেন্সে। কেনিয়া দলের আক্রমণ, একবার কিন্তু অল আউট হয়ে গেছে কেনিয়া, প্রতিপক্ষ লোনা পেয়েছে। কেনিয়ার এখন সময় অন্তত প্রতিপক্ষকে অল আউট করে সেটা প্রতিশোধ গ্রহণ করা। বারবার ঢোকার চেষ্টা করছেন স্যামুয়েল ওয়ানজালা, অনায়াসে তিনি দেখে দিচ্ছেন এ কটাকে আমি মেরেছি। অবশ্য থাইল্যান্ড রিভিউ আবেদন করেছে, দেখা যাক রিভিউ হয়তো দেওয়া হবে তাদেরকে। তবে ওয়াফুলা আগের রেড থেকেও তিনি 2 পয়েন্ট অর্জন করেছিলেন, যে কারণে ক্যাপ্টেন তাকে আবারও পাঠিয়েছেন, এবং আবারও তিনি একটা বড় দান মেরেছেন। দেখা যাক এই দানে সেটা কি সুপার রেইড হবে কিনা। অলরেডি 3 জনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লবিতে দাঁড় করে রাখা হয়েছে, যেহেতু তারা রিভিউ চেয়েছে। রিভিউ চাইলে
যে কয়েকজনকে স্পর্শ করেছেন তারাও ওই Thailand লবিতে challenge Raider থাকবেন out. Our এবং decision, Raider save 3 points. যিনি রেইডার Please ছিলেন review. তিনিও লবিতে থাকবেন। অজিত কুমার রেফারি আজকের, অজিত কুমার, তিনি সেটা রেফার করেছেন টিভি আম্পায়ারের কাছে। আজকে টিভি আম্পায়ার রওনাক, ইন্ডিয়ান আম্পায়ার, বেশ কয়েকজন ইন্ডিয়ান আম্পায়ার দায়িত্ব পালন করছেন এবারের এই কাবাডি টুর্নামেন্টে। পাশাপাশি বাংলাদেশি আম্পায়াররাও, স্কোরাররাও দায়িত্ব পালন করছেন। আজকে খেলা পরিচালনা করছেন অজিত কুমার রেফারি, দুজন আম্পায়ার, একজন শ্রীলঙ্কান, একজন ইন্ডিয়ান। শ্রীলঙ্কার আসেলা 1 নম্বর আম্পায়ার, 2 নম্বর আম্পায়ার জিতেশ ইন্ডিয়ান আম্পায়ার। এছাড়া স্কোরার, বাংলাদেশ স্কোরার প্রিন্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কোরার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পঙ্কজ বাংলাদেশের, আলমগীর তিনিও বাংলাদেশের, টিভি আম্পায়ার রনক, 30 সেকেন্ডস এর দায়িত্বে যিনি রয়েছেন ভাট নেপালের আম্পায়ার, এবং থার্ড রেট যিনি মেনটেন করছেন বাংলাদেশের আতিক। ডিসিশন পেন্ডিং এ বারবার চেক করা হচ্ছে। Thank you. Review unsuccessful. Raider save 3 ইয়েস, points. রিভিউ আনসাকসেসফুল, অর্থাৎ কেনিয়া সুপার 8 পয়েন্ট, 3টে পয়েন্ট এসে গেল, তিনজনকে বেট করেছেন। আমরা দেখে নিতে চাই লাস্ট রেটটা সামুয়েল বানজালা কি পরিমাণ শক্তিটা খাটিয়েছেন তিনি, তিনজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে একেবারে নিজের ঠিকানায় তিনি পৌঁছে যান এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু পয়েন্ট বেড়েছে আরো 3টে, সুপার 8 পয়েন্ট গেছে। প্রতি আক্রমণ জাফর কামনি এসছেন এই মুহূর্তে রেডে। গত রেডটাতে তিনি কিন্তু সাকসেস পেয়েছেন, 2টো পয়েন্ট নিয়েছিলেন। 13-12 কেনিয়া, 13 থাইল্যান্ড 12, একেবারে ড্যাশ দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবে দুপক্ষে পয়েন্ট পাচ্ছে, ব্লকিং পয়েন্টে যাচ্ছে কেনিয়ানদের, তবে বোনাস পয়েন্ট আরো একটা পাচ্ছে থাইল্যান্ড। সেক্ষেত্রে 13-14 এই মুহূর্তে পয়েন্ট, 14 কেনিয়া, 13 থাইল্যান্ড। প্রথমার্ধের খেলা চলছে, খুব বেশি একটা সময় কিন্তু বাকি নেই, আমরা 20 মিনিটে খেলা দেখছি, তবে কিছু সময় অ্যাড হবে, তার কারণ যখন রিভিউ নেওয়া হয় তখন কিন্তু সময় লস। এবং যে কথা আপনি বলছিলেন যে একটা প্রতিশোধ নেওয়ার পালা কেনিয়ার জন্য, এবং কেনিয়া কিন্তু সেই প্রতিশোধটা নিল। তারা অল আউট করে দিয়েছে অপোনেন্টকে, অর্থাৎ থাইল্যান্ড অল আউট হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে লিড করছে কিন্তু কেনিয়া, 14-13 পয়েন্টের লিড, এবং দুর্দান্ত একটা ম্যাচ, জম্পেশ একটা ম্যাচ, জমজমার একটা ম্যাচ, কম্পিটিটিভ একটা ম্যাচ বিটুইন বোথ টিমস, থাইল্যান্ড অ্যান্ড কেনিয়া। কেনিয়া 2 টাইমস রানার্স আপ, তারা গত 2বার তারা রানার্স আপ হয়েছে, প্রথম এবং দ্বিতীয় আসরে। গতবার তারা খুব একটা ভালো করতে পারেনি, তবে এবারে আবারও শক্তি সঞ্চার করে তারা এসছে টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করবার জন্য, এবং এখন পর্যন্ত আনবিটেন। 2টা টিমই কিন্তু আনবিটেন, থাইল্যান্ড এবং কেনিয়া, 2 টিমই আনবিটেন, এবং থাইল্যান্ডে কিন্তু ভালো করছে কাবাডিতে, ডে বাই ডে তারা ইমপ্রুভ করছে। গতবার তারা ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিল যে আগামীবার তারা আরো শক্তিশালী দল নিয়ে আসবে, এবং সেটা কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত দেখাতে পেরেছে। আজকের এই ম্যাচে বোনাস পয়েন্ট ফর টিম কেনিয়া। Kenya point এই মুহূর্তে 18, Thailand 14. This is the first match of the day. Bangabandhu Cup International Kabaddi Tournament 2024, organized by Bangladesh Kabaddi Federation. প্রথমার্ধের খেলা চলছে, 18-14 এই মুহূর্তে 4 পয়েন্টের লিড কেনিয়া দলের সংগ্রহে। রেডার তিনি রয়েছেন আক্রমণে সেই সামুয়েল বানজালার জ্বালাটা নিভিয়ে দিলেন, ব্লকটা এত ভালো ছিল, তিনি আর নড়বার সুযোগ পাননি। বানজালা ফিরে যাচ্ছে জায়গা উঠে, সমর্থকরা এনজয় করছে প্রত্যেকে। আজকে সন্ধ্যা 6টায় ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ এই গ্রুপের, বাংলাদেশ বনাম নেপাল, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। তবে তার আগে জাপান বনাম উগান্ডার ম্যাচও রয়েছে খেলার পরে, এবং দিনের প্রথম ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বি গ্রুপের, এবং এখান থেকে যারা জিতবে তাদের কিন্তু 8 পয়েন্ট নিয়ে কনফার্ম করবে সবার আগে সেমিফাইনাল। এবং 2 গ্রুপের শীর্ষ 2টো দল, গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স আপ দল, তারা খেলবে সেমিফাইনালে আগামী 2 তারিখ। 2টি সেমিফাইনাল বিকেল 4টায় এবং 5টায়, এবং 3 তারিখ বিকেল 4টায় ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে সফলতম আয়োজনের। Kenya raid. এবং এমটি রাইড এই মুহূর্তে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হচ্ছে অখেলোয়াড় সুলভ আচরণের জন্য, গ্রিন কার্ড দিয়ে সতর্ক করা হলো
কেনিয়ার এমবরিকে, দানসন এমসামি এমবরি। এই মুহূর্তে টাইম আউট, আমার ফার্স্ট হাফের লাস্ট টাইম আউটটা। দর্শকদের উপস্থিতি যেমন বেড়েছে, অতিথি মঞ্চেও কিন্তু আগমন ঘটেছে অনেক অতিথি বর্গের, এবং দলকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা, কিছু নতুন প্ল্যানিং। তবে আজকে বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে সন্ধ্যা 6টায় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। যদিও বাংলাদেশ সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে, তবে গ্রুপে অপরাজিত থাকার যে বিষয়টা সেটা কিন্তু আজকে নিষ্পত্তি করতে চায় বাংলাদেশ, সেটি নেপালের বিরুদ্ধে, এবং আমরা আশা করছি নেপালের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবে। এই মুহূর্তে রেডার চাফন কামনে, দুর্দান্ত একটা, সহজেই এখানে কোমরটাকে প্রথমে ব্লক করা হয়েছে এবং সেখানে বেট আগামীর প্রজন্ম মাঠে অভিভাবকের সাথে। উনিশ 15, কেনিয়া 19, থাইল্যান্ড 15। এই মুহূর্তে লেফট কর্নারে বাক লাইনের ভেতরে, যদিও ব্যালেন্স হারিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েল ওমান্দি, দলের অন্যতম চৌকস রেডার, অসাধারণ নেতৃত্ব, একটি ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন, যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। যদিও এই মুহূর্তে 4 পয়েন্টের লিড সাইসিং, তিনিও একটি ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। দলের আরো একজন চৌকস রেডার, হাইট ভালো, তবে এবারে ধরাটা খুবই ভালো ছিল, অসাধারণ, এবং যেভাবে ব্লকটা করলেন, ছুটে যাওয়ার সুযোগটা ছিলই না। আরো একটা পয়েন্ট কেনিয়া দলে, কেনিয়া 20, 15 থাইল্যান্ড। দেখুন সাইসিং তার রেটটা লেফট কর্নারে বাকলাইনের ভেতরে সাথে ঢোকার সাথে সাথেই তাকে চমৎকার ভাবে ব্লকটা করেছেন, সেখানে ড্যানিয়েল ওমান্দি, বাকিরা সাপোর্ট দিয়েছেন। আরো একটা পয়েন্ট, কেনিয়া 20, থাইল্যান্ড 15। কেনিয়া দলের আক্রমণ, সেই ক্ষেত্রে স্যামুয়েল জালা আগে একবার ধরা পড়েছেন, এবার জালাকে আবারও ব্লক করে ফেললেন। জালার গায়ে তো মারাত্মক শক্তি, 3-4 জনকে বিট করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, এবারও পারেন। এবারে তার টেকনিকটা ভুল ছিল, তিনি একেবারেই ঘুরে গিয়েছিলেন। বলতেই প্রথমার্ধের খেলা শেষ হলো। ফার্স্ট হাফ শেষে কেনিয়া কিন্তু এগিয়ে গেছে, কেনিয়া 20 and থাইল্যান্ড 16। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হলো। আমাদের অতিথি মঞ্চ আমরা আরেকবার দেখছি, আজকের যারা অতিথি হিসেবে আলোকিত করেছেন অতিথি মঞ্চ, এবং প্রচুর দর্শক সমাগম আজকে ঘটেছে। শুক্রবার ছুটির দিন, দর্শকরা এসেছেন, এবং একই সাথে ঠিক এই বিরতির এই সময়টা দর্শকদের বাড়তি আনন্দ বিনোদনে ভরিয়ে রাখতে বাংলাদেশ পুলিশ থিয়েটার অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। আকাশে বাতাসে চল সাথী উড়ে যায়, চল ডানা মেলে রে ময়না রে যাবো তোর পিছু পিছু, ডানা মেলে রে আকাশে ভেসে চল, রূপকথার দেশে চল, ওই দেশে বাঁধবো পার হইতে পাতার, সাথে সাগর তেরো নদী পিছনে
খুশিতে আজ প্রতিধ্বনি রে। আকাশে বাতাসে চল সাথী উড়ে যায়, চল ডানা মেলে রে। ময়না রে ময়না রে, যাবো তোর পিছু পিছু ডানা মেলে রে। চমৎকার পরিবেশনা, অসাধারণ একটা গান। ছবিটার নাম মনের মাঝে তুমি। তা 15 বার দেখেছি মনিয়ার সিনেমা হলে, যেহেতু বাড়ি যশোরে, সুতরাং এই ধরনের সিনেমা মিস করি না, এবং সেটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ যৌথভাবে এই সিনেমাটা তৈরি হয়, এবং এই ধরনের আয়োজনে এই ধরনের ফ্লেভারগুলো অন্তত পরিবেশিত হচ্ছে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের এই ধরনের আয়োজনে। এবং আজকে ষষ্ঠ দিন, প্রথম ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হয়েছে, দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে, এবং প্রথমার্ধ শেষে 20-16 পয়েন্টের ব্যবধানে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে কেনিয়া দল এগিয়ে। দর্শকদের উপস্থিতি কিন্তু বাড়ছে, এবং সন্ধ্যা 6টায় স্বাগতিক বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নেপালের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে। সুতরাং বাংলাদেশের খেলা দেখার প্রতীক্ষায় রয়েছে অন্তত বাঙালিরা। আগামীর প্রজন্ম মাঠে আমাদের ক্যামেরা ক্রুদের কল্যাণে এই চমৎকার দৃশ্যগুলো উপস্থাপিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুতে যাচ্ছে, উভয় দল সাইড পরিবর্তন করে নিয়েছে, এবং দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম রেডটা থাইল্যান্ডের পক্ষে। প্রথম রেড দ্বিতীয়ার্ধে আপাতত 20-16 পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে ছানবেই চান। ধরাটা ভালো ছিল না, অনায়াসে বিট করেছেন, অনায়াসে বিট পেয়েছেন ডিফেন্ডার, এবং সেই সাথে আরো একটা পয়েন্ট। 17তে পৌঁছে গেল থাইল্যান্ড। দেখুন লাস্ট ব্রেকটা বাকলাইনের অনেক বাইরে অহেতুক অতি উৎসাহী হয়ে ধরতে গিয়ে কিন্তু পয়েন্টটা খুইয়েছে রোহন। এই মুহূর্তে আক্রমণ রেডের জাফন কামনি বাকলাইনের ভেতরে বারবার কিন্তু সুযোগ দিচ্ছেন ধরার জন্য। 21-17 পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে কেনিয়া দল। লাস্ট ব্রেক থেকে কোনো পয়েন্ট নিতে পারেনি থাইল্যান্ড। এই মুহূর্তে কেনিয়া দলের আক্রমণ, অধিনায়ক ড্যানিয়েল আমন্দি, অভিজ্ঞ এই খেলোয়াড়, টলম্যান, একটু সময় নেন যখন রেড করেন। দর্শকদের সমাগম আজকে বেশ বেড়েছে, দারুণ একটা আয়োজন। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্টের চতুর্থ আসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 23 নম্বর ম্যাচ আপনারা উপভোগ করছেন। ইটস আ বিগ ম্যাচ ফ্রম গ্রুপ বি। কেনিয়া এবং থাইল্যান্ডের মধ্যে দুইটা দলই কিন্তু এখন পর্যন্ত হারের স্বাদ পায়নি তারা। তবে কেনিয়া সেকেন্ড হাফে খেলা চলছে, কেনিয়া এগিয়ে গেছে অনেকখানি। 21-17 পয়েন্টের লিড কেনিয়ার। এই দুই দলের মধ্যে আজকে যারা জিতবে তারা কিন্তু সেমিফাইনাল কোয়ালিফাই করে ফেলবে, অর্থাৎ বি গ্রুপের প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠে যাবে। Kenya 21 and Thailand 17. Raid for Team Thailand. Raider Kamuni. Kamuni out হয়ে গেছেন, অর্থাৎ রেইডার আউট। 1 point for Team Kenya. আরো একটুখানি এগিয়ে গেছে কেনিয়া। রেইডার কামুয়াইতি, James Namaba Kamuwaiti, experienced campaigner for Team Kenya. He is one of the good raider of the team. Very clever. Moving right to left, left to right. Right corner. Quick move on left corner. And it's a successful raid for Team Kenya. 1 point for Team Kenya. Kenya now 22 and Thailand 17. 22-17 পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে
কেনিয়া 5 পয়েন্টের লিড। সাইসিং ও যখনই তাকে ব্লক করতে সাথে সাথে দিগবাজি দিলেন এই মুহূর্তে বিপ্লব বড়ুয়া, আমাদের দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, তিনিও এসছেন এই ধরনের আয়োজনে। It was an amazing raid from Team Thailand. Jump over the head. Now raid for Team Kenya. Kenyan captain Daniel Omondi Odhiambo. Aim to raid for Odhiambo. Raid for Team Thailand. 23-18 5 পয়েন্টের লিডটা এখনো পর্যন্ত কেনিয়া দল। সাইসিং বারবার রেড করছেন, এর আগের রেডে কিন্তু ডিগবাজি দিয়ে পয়েন্ট এনেছেন। অত্যন্ত অভিজ্ঞ এই রেডার বারবার বাকলাইনের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছেন, বাট সময়টা পার হয়ে গেল। অতিথি মঞ্চ জনাব বিপ্লব বড়ুয়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ সহকারী, খেলা পাগল মানুষগুলোর আগমনী বার্তা এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে, সাথে ফোক সম্রাজ্ঞী সাবেক মাননীয় সংসদ সদস্য জানা সেক্ষেত্রে মমতাজ বেগম, আরো একবার যারা বিপ্লব বড়ুয়া তাকে দেখছেন। 23-18 23 নম্বর ম্যাচ আজকের দিনে, যেটা প্রথম। এরপরের যে ম্যাচ যেখানে জাপান খেলবে উগান্ডার সাথে, বেশ কয়েকজনকে বেট করেছেন। ছানবেইচান দেখুন 1 2 অর্থাৎ দুজনকে বেট করেছেন, আরো দুটো পয়েন্ট। আরো একজনকে ঘায়ল করতে পারলে সুপার 8 পয়েন্টটা পেতে পারতো। সেক্ষেত্রে থাইল্যান্ড 20, কেনিয়া 23। এই মুহূর্তে কেনিয়া দলে ডুয়ার ডাইরেক্ট চেস নাম্বার 8 জেমস নামাবা, দুবার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন জেমস নামাবা। তিনি রেডে অভিজ্ঞতায় টয়টম্বর, দীর্ঘদেহী একজন খেলোয়াড়। সভ্য সমর্থকদেরকে দেখছেন স্ক্রিনে। সরাসরি সম্প্রচার দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে। টি স্পোর্টস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেডের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, খেলা পাগল মানুষ জনাব সাফওয়ান সোবান তাজবির, আজকে তার শুভ জন্মদিন। মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দি ডে জনাব সাফওয়ান সোবান তাজবির, আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু আমরা কামনা করছি। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা চলছে 24-20। আরো একজনের আজ শুভ জন্মদিন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি জনাব নাজমুল হাসান এমপি, আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু আমরা কামনা করছি। চমৎকার প্রয়াস। সাইসিং বাকলাইনের ভেতরে এই মুহূর্তে 4 জনের ডিফেন্স। সাইসিং তবে সময়টা ফুরিয়ে গেছে, নিজেকে উইথড্র করেছেন। খেলোয়াড় পরিবর্তন করে নিচ্ছে থাইল্যান্ড, 7-এর পরিবর্তে 3 মাঠে গেছেন, অর্থাৎ এই মুহূর্তে বিশ্রামে ফোন কামনি, তবে তার পরিবর্তে মাঠে ঢুকিয়েছেন নপাদন পন্ট। টাইম আউট অগৌতা। কেনিয়ান কাবাডিটা যে আজকের এই অবস্থানে এসছে, সেখানে এই অগৌতার অনেক বড় ভূমিকা বা অবদান রয়েছে। অপর কোচ শান্তিপুর চাইথান থাইল্যান্ডের।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আস্তে আস্তে কিন্তু শেষের দিকে, এই মুহূর্তে একটু স্লো খেলাটা, নতুন প্ল্যানিং বা নতুন স্ট্র্যাটেজি। পাল্টা অ্যাটাক, বেশ ক্ষিপ্রতা, পা চালিয়েছেন, এবারে কারেন্ট জালের মতন ঘিরে ফেলেছেন, ছুটে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ধরাটা পড়েছে নাম্বার 3 নপ্পাতন পন্ট, তিনি ব্লক, আবারও ব্লকিং পয়েন্ট। কেনিয়া সংগ্রহ বাড়লো, এই মুহূর্তে কেনিয়ান দলের আক্রমণ। জেমস নামাবা দলের সবচেয়ে বিপজ্জনক রেডার, বেশ ক্ষিপ্রতা, লেফট কর্নার থেকে রাইট কর্নার, আবারও রাইট কর্নার, বাক লাইনের আশেপাশে। বোনাস পয়েন্টের টার্গেট, সেটা অবশ্য বোনাস পয়েন্ট আবারও পয়েন্ট, পয়েন্ট, বোনাস পয়েন্ট আসেনি। বোনাস পয়েন্ট আগেই একজনকে বিট করেছেন। 26-20 সাইসিং টানা রেড করছেন। And the point. পয়েন্ট বেড়েছে থাইল্যান্ডের। এই মুহূর্তে কেনিয়া দলের আক্রমণ, রেডার ড্যানিয়েল আমান্দে দলের ক্যাপ্টেন, আরো একবারের জন্য রেডে। এই মুহূর্তে কেনিয়া দলের ঘরে 4 জন খেলোয়াড়, এর আগে একবার অল আউট হয়েছে উভয় দল। আমান্দে ধরাটা ভালো ছিল না, দুর্বল ক্যাচিং, খুব সহজে পার হয়ে গেছেন। আরো একটা পয়েন্ট কেনিয়া দলের। দিনের প্রথম ম্যাচ এবং এই ম্যাচে যারা জয়লাভ করবে, দেখুন কিভাবে অনায়াসে পার হলেন বৈতরণী। পয়েন্ট কিন্তু বাড়ছে দু দলের। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আস্তে আস্তে কিন্তু এগিয়ে। 11টা মিনিট পার হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধের। 20-40 মিনিটের খেলা, মাঝখানে থাকে বিরতি 5 মিনিটের। আর একটা পয়েন্ট গেছে কেনিয়ার। রেড করবে থাইল্যান্ড। নপ্পাদন পয়েন্ট, 6 জন রয়েছে ডিফেন্সে। লাস্ট রেডটাতে কিন্তু পয়েন্ট নিতে পারেনি। প্রতি আক্রমণ ড্যানিয়েল আমান্দে অনায়াসে একজনকে বিট করেছেন। আরো একটা পয়েন্ট গেছে। 29 এই মুহূর্তে কেনিয়া, দেখুন কিভাবে লেগ টাসে পয়েন্ট আনলেন, ক্লেভার অ্যাডভান্টেজ। 29-22 আরো একটা পয়েন্ট এসছে ইতিমধ্যে কেনিয়া দলের। এই মুহূর্তে একাধিক পয়েন্ট দুটো পয়েন্ট আনলেন দলের জন্য। সেক্ষেত্রে বোনাস সহ 3টা পয়েন্ট, বোনাস পয়েন্টও পাচ্ছে দলীয় পয়েন্ট। 26 কেনিয়া 29। লাস্ট রেডে কিন্তু 3টা পয়েন্ট এসে একটা বোনাস পয়েন্ট, দুজনকে ঘায়াল করেছেন। সরাসরি সম্প্রচার টি স্পোর্টস এর নেটওয়ার্কে।
টাইম আউট থাইল্যান্ডের পক্ষে। থাইল্যান্ডের রিজার্ভ বেঞ্চ দেখছেন, কোচের নতুন নতুন ইনস্ট্রাকশন সেগুলিকে অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী বাঙালি জাতির মহানায়ক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, শতাব্দী তথা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যার নামে টুর্নামেন্ট 1974 সালে যিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই খেলাটি হবে বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। এবং বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি দেশের জাতীয় খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ। সাই সিং বেশ ক্ষিপ্রতা। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দর্শকদের উপস্থিতি অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেড়েছে, আরো বাড়বে যেহেতু সন্ধ্যা 6টায় ম্যাচ রয়েছে। সন্ধ্যা 6টায় ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের নেপালের বিরুদ্ধে, গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ। লাস্ট রেড কাজে দেয়নি, প্রতি আক্রমণ জেমস নামাবা তিনি এসছেন আরো একবারের জন্য। 30-26 এই মুহূর্তে এগিয়ে, 4 পয়েন্টের লিড। 4 পয়েন্টের লিড খুব একটা বেশি নয়, একটা রেডে কিন্তু 4টা পয়েন্ট পাওয়া যায়, সুপার 8 পয়েন্ট হতে পারে সেটা। অনায়াসে একজনকে বিট করেছেন, আরো একটা পয়েন্ট কেনিয়া 31, থাইল্যান্ড 26, 5 পয়েন্টের লিডে। 35টা মিনিট পার হচ্ছে দ্বিতীয়ার্ধের, সব মিলিয়ে ম্যাচের বয়স অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধের 15 মিনিট। ডাইরেক্ট লাস্ট দুটো রেড কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে পয়েন্ট নিতে, এই রেডটাতে সাকসেস করবে দল, সেটাই অন্তত প্রত্যাশা। আমাদের সাথে অনেকেই উপস্থিত, সাবেক মাননীয় সংসদ সদস্য ফোক সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ সহকারী যিনি একটা সময় সাবেক সদস্য ছিলেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের, আমাদের দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জনাব বিপ্লব বড়ুয়া তিনিও আছেন।อย่าฆ่าเวลาตัวเองดิอย่าฆ่าเวลาตัวเองดิเราตามอยู่อาจารย์ 31-28, 3 পয়েন্টের লিড। উত্তেজনা ঠাসায় ম্যাচ, যে কোনো মুহূর্তে ম্যাচটা ঘুরে যেতে পারে। সাই সিং বেশ ক্ষিপ্রতা, তবে সময়টা ফুরিয়ে গেছে, যেখানে রেডটা থেকে কোনো পয়েন্ট নেওয়া আসা সম্ভব হয়নি। জেমস নামাবা আরো একবারের জন্য আক্রমণে, জেমস নামাবা 31-28 থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে কেনিয়া গিয়ে উভয় দলের চতুর্থ ম্যাচ, যারা জিতবে তারাই কিন্তু সবার আগে এই গ্রুপ অর্থাৎ বি গ্রুপ থেকে সেমিফাইনাল কনফার্ম করবে। বাংলাদেশ এবং নেপাল তারা এই গ্রুপ থেকে সেমিফাইনাল কনফার্ম করেছে। আজকে তাদের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বা রাস্তা ফর লড়াই হবে সন্ধ্যা 6টায়, তবে তারা আগে উগান্ডা খেলবে জাপানের বিরুদ্ধে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে। সফলতম আয়োজন যাদের কল্যাণে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন। ব্লক বডি কন্ট্রোলটা
ঠিক মতো করতে পারেননি নাপ্পাডান পন্ট। দেখুন ইনসাইড আউটসাইড ডট, জোড়া পায় ব্লক, সেখানেই দুর্বল হয়ে গেলেন খেলোয়াড়টি। পন্ট মাঠের বাইরে 32 কেনিয়া, থাইল্যান্ড 28। এই মুহূর্তে ফলাফল দিনের প্রথম খেলাটা কিন্তু আস্তে আস্তে যাচ্ছে শেষের দিকে, খুব বেশি একটা সময় বাকি নেই। 1 পয়েন্ট কেনিয়া, এবং কেনিয়া টাইম আউট চাচ্ছে। ইয়েস, আরো একবার টাইম আউটে যাচ্ছে কেনিয়া। নতুন প্ল্যানিং অজ্ঞতা তাদের কোচ, কেনিয়ান দলের কোচ অজ্ঞতা, তিনি একজন নারী। পৃথিবীর যা কিছু কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নয়, এটা বাস্তব। সব বয়সের সভ্য সমর্থকেরা এসছেন। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই খেলাটা অনেক মুরব্বীরাও কিন্তু খুব পছন্দ করেন। সেই মুরব্বীদের একাংশ আমাদের ক্যামেরা ক্রুদের দৃষ্টি সীমানার বাইরেও যায়নি। 32-28 অতিথি মঞ্চ। ফ্যান্টাস্টিক আয়োজন, 12 দলের 2 time is over. অংশগ্রহণ। দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে প্রথম পর্ব। 2 গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স আপ দল যাবে সেমিফাইনালে। তেত্রিশ 29, 4 পয়েন্টের লিডটা কেনিয়া। লাস্ট 2 মিনিটস, শেষ 2 মিনিট খুব ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে থাইল্যান্ডের। এই 2 মিনিটের মধ্যে যদি একাধিক পয়েন্ট তারা নিতে পারে তাহলে অবিশ্বাস্যভাবে তারাও কিন্তু ম্যাচ জেতার ক্ষমতা রাখে। দেখা যাক সাই সিং বারবার বাকলানের ভেতরে, বেশ উত্তেজনা। সাই সিং পয়েন্ট নেওয়ার জন্য মারাত্মক ক্ষিপ্রতা, পা চালাচ্ছেন। সাই সিং কারণ জ্বালার মতন ঘিরে ফেললেন। ইয়েস, কানিয়া সাকসেস, পয়েন্ট আসবে। সাই সিং ধরাশায়ী। তবে ওখানে লাইন আউট হয়েছে কিনা সেটা চেক করা হবে, এবং সেই জন্য দুজনকে ডাকা হলো। এবং টিভি আম্পায়ারের কাছে গেছে সিদ্ধান্তটা। অজিত কুমার ইন্টারন্যাশনাল রেফারি, ভারত থেকে এসছেন। লাস্ট রাইডের সময় বিষয়টাকে আরো একবার ক্লিয়ার করে নিতে চাচ্ছেন টিভি আম্পায়ারের মাধ্যম দিয়ে। ডিসিশন পেন্ডিং। আবারও সভ্য সমর্থক। অগুতা বেশ খানিকটা টেনশনে। কেনিয়ান কাবাডিটা যে আজকের এই অবস্থানে, সেখানে এই নারীর অনেক বড় অবদান এবং ভূমিকা। বাংলাদেশও এগিয়ে আরেক মহিষী নারীর কল্যাণে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফল ক্রীড়া বান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, যেটার জলজ্যান্ত প্রমাণ। 33-29, খুব বেশি একটা সময় বাকি নেই। Okay, thank you. ফোক সম্রাজ্ঞী Review সাবেক মাননীয় unsuccessful. সংসদ Let us say মমতাজ 1 point বেগম highlight. এবং Captain no more একটা review, সময় your review is over. মেম্বার তথা সদস্য ছিলেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের, যিনি বিশেষ সহকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ বিপ্লব বড়ুয়া, প্রত্যেকে এনজয় করছেন খেলাটা। এই মুহূর্তে আরো একবার বিপ্লব বড়ুয়া, সাবেক সদস্য বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী দপ্তর সম্পাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই রাজনীতিবিদ। চট্টগ্রামের সন্তান জনাব বিপ্লব বড়ুয়া।
33-29, 4 পয়েন্টের লিড। চ্যাম্পস নামাবা খুব বেশি একটা সময় বাকি নেই এবং এখন কিন্তু টাইম লস্ট করবার একটা উপায় খুঁজবে। ব্লক একই সাথে লাইন আউট করে ফেলেছে। আরো একটা পয়েন্ট, 30-33, 30-33। খুব তাড়াতাড়ি রেড করছে, তার কারণ লাস্ট 1 মিনিটের সংকেত এসছে। শেষ একটা মিনিট, লাস্ট মিনিটটা ওকে মুহূর্তে পয়েন্ট, উত্তেজনা ঠাসা ম্যাচ এবং ইয়েস কনফার্ম পয়েন্ট। দাঁড়িয়ে পয়েন্ট বলল থাইল্যান্ডের, আরো একটা পয়েন্ট থাইল্যান্ডের। অফিসিয়াল টাইম আউট। ইয়েস কনফার্ম হয়েছে, আম্পায়ারদের সাথে কথা বলে রেফারি অজিত কামার। another point থাইল্যান্ডের সংগ্রহ 32-33, প্রতিপক্ষ কেনিয়া। 1 পয়েন্টের লিড। আমন্দে অটিয়ানো, কেনেডি অটিয়ানো ছিলেন ক্রিকেটার আর আমন্দে অটিয়ানো কাবাডি খেলোয়াড়। দুজনের জন্মভূমি কিন্তু একটা মাত্র দেশ, কেনিয়া। খুব বেশি একটা সময় বাকি নেই, পয়েন্টের ব্যবধান একেবারে কম এবং সেই সাথে রেফারির লম্বা একটা বাঁশি, দুর্দান্ত সেলিব্রেশন। গুতা কোচ তার প্ল্যানিংটা সাকসেস হয়েছে। অবিশ্বাস্য জয় থাইল্যান্ডের এবং এই জয়ে বি গ্রুপ থেকে প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল কেনিয়া। দ্বিতীয় আসরের আসাম কেনিয়া, চমৎকার ট্রিপলিং, হতাশার গভীর সাগরে নেমে হচ্ছে তো থাইল্যান্ড। তাদেরও কিন্তু জেতার সম্ভাবনা ছিল, তবে যে কথায় আছে শেষ ভালো যান সব ভালো তান। কেনিয়ানরা শেষটা ভালো করেছে। আরো একবার অতিথি বর্গকে দেখছেন, প্রত্যেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ মন প্রাণ ভরে উপভোগ করেছেন। আমরা ফুল টাইম স্কোর লাইনটা দেখে নিতে চাই। থাইল্যান্ড 32, কেনিয়া 33। 1 পয়েন্টের ব্যবধানে নাটকীয় জয়। সবার আগে বি গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে কেনিয়া। বিজয়ী দলকে অভিনন্দন, বিজিত দলের জন্য শুভকামনা এবং থাইল্যান্ডেরও কিন্তু পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ আছে। আগামীকালকের ম্যাচে অবশ্যই তাদের জিততে হবে এবং বাকি ম্যাচগুলোর উপরেও কিন্তু নজর রাখতে হবে। ফুল টাইম স্কোর লাইন কেনিয়া 33, থাইল্যান্ড 32 এবং এইভাবেই শেষ হলো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। ফোক সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগম, তিনিও জাতীয় খেলা কাবাডির এই আয়োজনে অতিথি হিসাবে ভিআইপি মঞ্চে। আমরা হাইলাইটসটা দেখে নেব এক ফাঁকে। শুরু থেকে তীব্র উত্তেজনা ছিল এবং যেখানে প্রথমার্ধে 4 পয়েন্টের লিড ছিল কেনিয়ার, 20-16 পয়েন্টের ব্যবধানে তুল্যমূল্য লড়াই আমরা দেখেছি। দ্বিতীয়ার্ধে চমৎকার ব্লক, এই রেডে দারুণ কিছু পয়েন্ট। গুড ক্যাচিং, শেষ পর্যন্ত একাধিক পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফেরেন স্যামুয়েল ওয়ানজালা। অনায়াসে বিট হন, তবে বোনাস পয়েন্টটা পেয়ে যায় সেক্ষেত্রে খেলোয়াড়। শেষ দিকে এসে একাধিক পয়েন্ট নিয়েছে দলটির নাম কেনিয়া। থাইল্যান্ডও কিন্তু শেষ মিনিটে গিয়ে 3টা পয়েন্ট সংগ্রহ করলেও মাত্র 1 পয়েন্টের ব্যবধানে তারা পরাজিত হয়। প্রথম দল হিসেবে বি গ্রুপ থেকে তাদেরও কিন্তু সুযোগ ছিল সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা।
এবং শেষ পর্যন্ত 33-32 পয়েন্টের ব্যবধানে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে কেনিয়া পূর্ণ পয়েন্ট লাভ করে এবং টানা চতুর্থ বিজয়ে বি গ্রুপ থেকে সবার আগে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে কেনিয়া। আমরা হাইলাইটসটা দেখছি এবং শেষ বাঁশি বাজার সাথে সাথে কোচ গৌতাকে নিয়ে খেলোয়াড়দের উদযাপন। আরো একবার সেমিফাইনালে কেনিয়া, দ্বিতীয় আসরে তারা হয় রানার্স আপ। সুপ্রিয় দর্শক, কিছুক্ষণের মধ্যে পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরেমনি মোমিন রোহন প্রস্তুত আছেন, সেখানে আমন্ত্রণ আপনাদের সেই পর্বে। Wow, wow, and wow. What an exciting match it was. As I said, Kenya versus Thailand. And Kenya won the match with the final scores of 33 and 32 only. It's a huge match. It's a big match. Congratulations to Kenya, and they confirmed the semi-finals now. And after this match, welcome to the post-match presentation ceremony. In the presentation party, we have Barrister Biplab Borua, Special Assistant to Honorable Prime Minister and Office Secretary to Bangladesh Awami League. And beside him, our another guest, very known, Mumtaz Begum, international music artist and former Member of Parliament, Maniganj 2 constituency. Thank you for being here. And now, the man of the match award goes to Samuel Wanjala Wafula. Please come here. Jersey number 2 of Team Kenya. The trophy will be handed over by our guest, Barrister Biplab Borua, Special Assistant to Honorable Prime Minister and Office Secretary to Bangladesh Awami League. Thank you. And then the check will be handed over by Mumtaz Begum, international music artist and former Member of Parliament, Maniganj 2. A dummy check of BDT 15K is for Wanjala for his tremendous performance in this match. Thank you so much. Thank you so much. And now আমরা একটুখানি আমাদের অতিথিদের সাথে কথা বলতে চাই, একটু তাদের প্রতিক্রিয়া নিতে চাই এই টুর্নামেন্ট নিয়ে। আমাদের সাথে রয়েছেন দুজন অতিথি এই মুহূর্তে, মিস্টার
Barrister Biplab Borua, Special Assistant to Honorable Prime Minister and Office Secretary to Bangladesh Awami League. স্যার নিশ্চয়ই আপনি খেলা দেখছিলেন অনেক শুরু থেকে, আমি দেখলাম যে একেবারে ম্যাচের শুরু থেকে খেলা উপভোগ করছিলেন। যদি একটু সবকিছু নিয়ে জানাতেন যে কেমন এনজয় করছিলেন এবং এই আয়োজন নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া যদি জানাতেন। First of all, I would like to pay deep homage to Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The match was very exciting. I can say who was present here, watching on television, everyone enjoyed the match. And both the team played very well. And I can say Kabaddi is ancient sport. And it was, the subcontinent sport event. And Bangladesh is playing very well. I am very happy that Bangladesh Kabaddi Federation is hosting this tournament under the name of the Father of the Nation. I think this sort of tournament would encourage everyone to come and watch this game and to make more popular this tournament and the sport as well. আমি এখানে যারা উপস্থিত আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনারা আসছেন বলেই আমি মনে করি আজকের এই টুর্নামেন্ট খুব ভালো হয়েছে। এখানে যারা পার্টিসিপেটিং যে সমস্ত দেশ রয়েছে 12টি দেশ, আমি তাদের সবাইকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদেরও ধন্যবাদ। Sir, you also are a former member of Bangladesh Kabaddi Federation, we know. So any suggestion for the committee of Bangladesh Kabaddi Federation? কাবাডি আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা, তাই নয় কি? আপনারা সবাই কাবাডি খেলেছেন কোনো সময়ে যারা গ্রামে বড় হয়েছে। আমি মনে করি যে কাবাডিকে আগের জায়গায় যদি নিতে পারি, জনপ্রিয় করতে পারি, তাহলে ভালো টিম হবে এবং ভালো টুর্নামেন্ট হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। এন্ড এই মুহূর্তে আমরা আমাদের আরেকজন অতিথি রয়েছেন মমতাজ বেগম, সবাই তাকে চেনেন, তাকে ফোক কুইন বলা হয় বাংলাদেশের। একটু তার সাথে কথা বলতে চাই। নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে কথা শোনার চেয়ে নিশ্চয়ই আপনার গান শুনতে সবাই বেশি পছন্দ করবেন। তবে এই মুহূর্তে একটু কাবাডি নিয়ে যদি আপনার প্রতিক্রিয়া জানান। কেমন আছেন সবাই? খেলাটা কেমন লাগলো? এটা কিন্তু আমাদের জাতীয় খেলা। আমরা অনেক খেলাই দেখি, কিন্তু এই জাতীয় খেলাটার দিকে আমাদের আরো মনোযোগী হতে হবে, আরো বেশি বেশি খেলতে হবে, খেলা দেখতে হবে। এবং আজকে যে খেলাটা আমরা দেখলাম, টান টান উত্তেজনা, আমি দ্বিতীয়বারের মতো এই আয়োজনটা এসেছি, এর জন্য আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আমি জানি আপনাদেরও খুব ভালো লেগেছে। এবং থাইল্যান্ড, কেনিয়া তারা যে খেলাটা দেখালো, সত্যি আমরা মুগ্ধ। এবং বাংলাদেশ এই আয়োজনটি করেছে 12টি দেশ নিয়ে, এই জন্য আয়োজকদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বঙ্গবন্ধু কাপ এই 2024 এই দারুণ একটি খেলা হবে, আপনারা প্রতিদিন উপস্থিত থাকবেন। আমরা খেলা দেখবো আর পাংখা পাংখা গান গাবো, ঠিক আছে? সবাই মিলে পাংখা পাংখা করতে থাকবো, যাতে আমাদের যারা খেলছে এখানে তারা সবাই খুব আনন্দ পায়, মজা পায়, আমরাও যাতে মজা পাই। ধন্যবাদ সবাইকে। আসলে গানটা আমাদের বাংলাদেশের খেলা যেদিন হবে ওই দিনই আমার মনে হয় আমার গানটা বেশি ভালো লাগবে, কারণ তাদের উদ্দেশ্যেই গাবো। নান্টু ঘটকেরই কথা শুনা অল্প বয়সেই করলাম বিয়া, মুরব্বীরা কইল সবাই নো টেনশন নো চিন্তা, পাইছো জীবনে দারুণ একটা পোলা। পোলা তো নয় সে যে আগুনেরই গোলা রে, গোলা তো নয় সে তো আগুনেরই গোলা। আমাদের আগুনের গোলারা যেদিন নামবে সেদিনই আমার মনে হয় আমি আবার আসবো এই গান গাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? সবাই আসবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you so much, and please give a big hands for our guests. Okay, thank you so much, and this is all to our presentation ceremony. We'll be back after a short break with another match. So keep your eyes on T Sports. Thank you.